तेबे कलिंगर हेबा प्रथम जातीय इंडोर रनिंग तेबे प्रथम थर लागि हेबाकुवा जातीय इंडोर प्रतियोगिता जाकि भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम मध्यरे थिबा इंडोर स्टेडियम रे आयोजित हेबो। एही प्रतियोगिता आसंता मास 23 और 24 तारिख 2 दिन धरि हेबो। एथिरे भारत विभिन्न राज्य और केंद्रशासित अंचल जाकि 20 वर्षरु कम बालक एवं कि बालिका एवं पुरुष और महिला प्रतियोगी निज निज वर्ग रे अंशग्रहण करि परिबे। तेबे परवर्ती खबर राज्य बजेट 2026-27 समृद्ध अंगनवाड़ी योजना जाकि 635 कोटी टंकार व्ययबराद। तेबे राज्य बजेट 2026-27 उपस्थापित मोट 3,10,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन कले माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते कि आमर समस्त चालू रहित योजना व्यतीत मु समस्त असंपूर्ण अंगनवाड़ी केन्द्र को समयबद्ध भित्तिरे संपूर्ण करबा एक नूतन योजना जाकि समृद्ध अंगनवाड़ी योजना प्रस्ताव देउछि। एही नूतन योजना क्रेच सुविधा बिना केन्द्र पिछा 15 लाख टंका एवं कि क्रेच सुविधा थिबा केन्द्र पिछा 20 लाख टंका मूल्य रे अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण करा जिवो। एही नुआ योजना पई 2026-27 आर्थिक वर्ष 635 कोटी टंकार प्रस्ताव दिया जायछि। तेबे परवर्ती खबर मुनि खोली दिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समृद्ध कृषक योजना पई 688 कोटी टंका। तेबे आर्थिक वर्ष 2026-27 पई बजेट रे राज्य सरकार चाष और चाषी को फोकस करिसेंती। तेबे 3,10,000 कोटी टंकार बजेट रे कृषि और कृषक सर्वांगीन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करा जायछि। एबरि कि समृद्ध कृषक योजना पई 6,088 कोटी टंकार व्यवहार करा जायछि। तेबे चाषी मानक आर्थिक सशक्तिकरण पई व्यापक सहायता राशि रा बजेट रे व्यवस्था होईछि। तेबे परवर्ती खबर राज्य बजेट 2026-27 पई पुरी रे 1500 एकर रे हेबो सामुका प्रकल्प। तेबे राज्य बजेट 2026-27 उपस्थापित मोट 3,10,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गत वर्ष तुलना रे 6.9% वृद्धि होईछि। तेबे पर्यटन क्षेत्र में केंद्र सरकार के सहित समन्वय आनिया पई पुरी रे सामुका प्रकल्प एवं हीराकुद रे प्रमुख पर्यटन स्थल भाबे चिन्हट करा जायछि। तेबे परवर्ती खबर आगामी 3 दिन अर्थात आसंता 23 तारिख सकाळ पर्यंत राज्यर जिल्ला गुडी को कोनोसी चेतावनी नाही। एपर कि 23 तारिख सकाळ ठारू 24 तारिख सकाळ एपर कि 24 तारिख सकाळ ठारू 25 तारिख सकाळ पर्यंत झड़ सहित वज्रपात एपर कि पवन नै केतक जिल्ला को चेतावनी दिया जायछि। ठीक से एपरि 25 तारिख सकाळ ठारू 27 तारिख सकाळ पर्यंत राज्यर कोनोसी जिल्ला को कोनोसी चेतावनी नाही। एपर कि 23 तारिख सकाळ ठारू 24 तारिख पर्यंत झड़ सहित वज्रपात एपर कि पवन नै 15 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करायछि। त सेगुडी कहला मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एपर कि कटक खोर्धा पुरी नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी। तेबे केतक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेग रे रही पारे। तेबे 24 तारिख सकाळ ठारू 25 तारिख सकाळ पर्यंत झड़ सहित वज्रपात एपर कि पवन नै 3 जिल्ला को जाकि मयूरभंज कटक खोर्धा को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे एथि मध्यरु केतक स्थान रे पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेग रही पारे। तेबे भुवनेश्वर पानी विज्ञान केन्द्र पक्षरु शुक्रवार जारी होता ट्वीट रु एही सूचना मिलिछि। तेबे परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नै सरकार कले बड़ घोषणा। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तथा अर्थमंत्री चलित वर्ष 3,10,000 कोटी टंकार बजेट आगत करछंती। एही बजेट रे साधारण जनता पई सुभद्रा योजना रे ऊपर स्वतंत्र फोकस दिया जायता बेले सुभद्रा योजना पई 10,145 कोटी टंकार व्यवहार कर जायछि। एहा जको 1 कोटी रु ऊर्ध्व महिला उपकृत हेबे। तेबे परवर्ती खबर सरकार को मुंड बिंदा मैट्रिक परीक्षा रे 12,000 पिला अनुपस्थित ड्रॉप आउट रोकिया पई योजना फेर। तेबे गुरुवार ठू माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा परिचालित वार्षिक हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बा मैट्रिक परीक्षा आरंभ होईछि। प्रथम दिन प्रथम भाषा जाकि ओडिया परीक्षा शांति शुक्ला सह शेष होइता बेले चलित मैट्रिक परीक्षा रे 12,000 छात्र छात्री अनुपस्थित रहिछन्ती। तेबे परवर्ती खबर गाड़ी चलाउतिले जानतु सावधान टोल गेट पार हेले आपे आपे कटिबो ई चालान फास्टैग गायब होबो टंका। तेबे कोनसी गाड़ी रे प्रदूषण प्रमाण पत्र बा पीयूसीसी नथिले ई चालान काटे पई सरकार टोल गेट गुडी को किछि निर्देश दैथांती। तेबे टोल गेट देई कोनसी गाड़ी आर पार हेले फास्टैग वाहन जाकि सारथी माध्यम रे यार दस्तावेज जांच करबा सह आपे आपे ई चालान कटा जाय। विधानसभा रे सूचना दैछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे परवर्ती खबर मधुबाबू पेंशन योजना को नै मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा बाद पड़ितबा 6 लाख जोग्यन को मिलिबो भत्ता। तेबे 2026-27 वर्ष पई शुक्रवार उपस्थापन करा जायछि बजेट 2026-27 वर्ष पई जाकि शुक्रवार उपस्थापन करा जायता बजेट रे एथिरे मधुबाबू पेंशन योजना को नै अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को बड़ घोषणा। समस्त जोग्यन को ए योजना रे शामिल करा जिवो। हिताधिकारी के मृत्यु घटिले खाली स्थान पूर्ण नियम आउ लागू हेबो नै। एपर कि बाद पड़ितबा 6 लाख रु अधिक जोग्य हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। पूर्व सरकार ए नै अन्य कार्य करथिले बोली बजेट उपस्थापन बेले कहछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे परवर्ती खबर बीए पास कले जे को मिलिबो 1 लाख टंका बजेट रे मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा।
তবে বিধানসভা উপস্থাপিত বজেট 2026-27 অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মোহন চରଣ মাঝি এই বজেট উপস্থাপন କରିଛନ୍ତି। গত ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ୍ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥର 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ଏନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନିହାତି ଭାବେ ନିଜର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହିତ ଇକେୱାଇସି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 5,000 ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ତେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ରନି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଏପରିକି ବାଳିକା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ଯାହାକି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 688 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ପୁରୀରେ 1,500 ଏକରରେ ହେବ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଏପରିକି 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏପରିକି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। ତେବେ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିପାରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଫେର୍। ତେବେ ଗୁରୁବାରଠୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ
চলিত ম্যাଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାର ହେଲେ ଆପେ ଆପେ କଟିବ ଇ ଚାଲାଣ, ଫାଷ୍ଟାଗ ଗାୟବ ହେବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC ନଥିଲେ ଇ ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାର ହେଲେ ଫାଷ୍ଟାଗ ଓ ବାହନ ଯାହାକି ସାରଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆପେ ଆପେ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଏ। ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ତେବେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟରେ ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BA ପାସ୍ କଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ବିଧାନସଭା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ୍ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥର 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ରନିଂ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଏପରିକି ବାଳିକା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ଯାହାକି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରେଜ ସୁବିଧା ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି କ୍ରେଜ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 688 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ପୁରୀରେ 1,500 ଏକରରେ ହେବ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଏପରିକି 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ରନିଂ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଏପରିକି ବାଳିକା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ଯାହାକି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରେଜ ସୁବିଧା ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି କ୍ରେଜ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ
କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 688 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ 2026-27 ପାଇଁ ପୁରୀରେ 1500 ଏକରରେ ହେବ ସାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଏପରିକି 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏପରିକି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। ତେବେ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିପାରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଫେର୍। ତେବେ ଗୁରୁବାରଠୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାର ହେଲେ ଆପେ ଆପେ କଟିବ ଇ ଚାଲାଣ। ଫାଷ୍ଟାଗ ଗାୟବ ହେବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC ନଥିଲେ ଇ ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାର ହେଲେ ଫାଷ୍ଟାଗ ଓ ବାହନ ଯାହାକି ସାରଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆପେ ଆପେ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଏ। ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ତେବେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟରେ ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର BA ପାସ୍ କଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ବିଧାନସଭା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ୍ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥର 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି PM କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ PM କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନିହାତି ଭାବେ ନିଜର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହିତ ଇKYC ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 5,000 ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା।
ତେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ରନିଂ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଏପରିକି ବାଳିକା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ଯାହାକି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 688 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ପୁରୀରେ 1500 ଏକରରେ ହେବ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଏପରିକି 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏପରିକି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। ତେବେ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିପାରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଫେର୍। ତେବେ ଗୁରୁବାରଠୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାର ହେଲେ ଆପେ ଆପେ କଟିବ ଇ ଚାଲାଣ। ଫାଷ୍ଟାଗ ଗାୟବ ହେବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC ନଥିଲେ ଇ ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାର ହେଲେ ଫାଷ୍ଟାଗ ଓ ବାହନ ଯାହାକି ସାରଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆପେ ଆପେ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଏ। ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ତେବେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟରେ ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର BA ପାସ୍ କଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
তবে বিধানসভা উপস্থাপিত বজেট 2026-27 অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মোহন চରଣ মাঝি এই বজেট উপস্থাপন କରିଛନ୍ତି। গত ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ୍ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥର 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ରନିଂ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଏପରିକି ବାଳିକା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ଯାହାକି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 688 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ପୁରୀରେ 1,500 ଏକରରେ ହେବ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଏପରିକି 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ରନିଂ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଏପରିକି ବାଳିକା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ଯାହାକି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 688 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ପୁରୀରେ 1,500 ଏକରରେ ହେବ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଏପରିକି 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ
ହେବନି ନାହିଁ। ଏପରିକି 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏପରିକି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। ତେବେ 24 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏପରିକି ପବନ ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିପାରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଫେର୍। ତେବେ ଗୁରୁବାରଠୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 12,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାର ହେଲେ ଆପେ ଆପେ କଟିବ ଇ ଚାଲାଣ, ଫାଷ୍ଟାଗ ଗାୟବ ହେବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା PUCC ନଥିଲେ ଇ ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ସରକାର ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଦେଇ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାର ହେଲେ ଫାଷ୍ଟାଗ ଓ ବାହନ ଯାହାକି ସାରଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆପେ ଆପେ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଏ। ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ତେବେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବଜେଟରେ ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏ ନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BA ପାସ୍ କଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ବିଧାନସଭା ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ୍ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥର 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି PM କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ PM କିଷାନର 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନିହାତି ଭାବେ ନିଜର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହିତ ଇKYC ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 5,000 ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ରନିଂ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ଇନଡୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା ମାସ 23 ଓ 24 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଏପରିକି ବାଳିକା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ଯାହାକି 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପିତ ମୋଟ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପରିକି କ୍ରେଚ୍ ସୁବିଧା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 635 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣି ଖୋଲିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 688 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।